किमे कौस्तुभं पारिजातकसुरा धन्वन्तरे चन्द्रमा गावकामदुघा सुरेश्वर गजो रम्भादे देवांगना अश्वसप्तमुखः सुधाहरिधनु शङ्खाभिदं चाम्बुदे रत्नमनित्यं चतुर्दशं प्रतिदिनं कुर्वंस्तुते मंगलम। जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद चंद्रशेखर नायक मोर चैनल ज्योतिष जातक को आपण मानंकु मोर अंतरर गभीरतम प्रदेश स्वागत जनाऊँगी। बंधुगण, आमे मेष ठारू आरंभ करी कुंभ लग्न पर्यंत आमे जो लग्न सीरीज आरंभ करथिले ता कुंभ लग्न पर्यंत सरी जाइछि। आज आमे पढ़िबा शेष लग्नटी जहाँकि मीन लग्न। आउ मीन लग्न पढ़ेबा पूर्वरु बंधुगण आपण माने जो माने वीडियोटी देखुचंती वीडियोटी की देखिला परे आपण लाइक करंतु, शेयर करंतु, आ जो माने नुआ देखुचंती सब्सक्राइब करंतु। हो बंधुगण, ताले आमे जिबा मीन लग्नर कुंडली किपरि विचार करिबा भाग 1 आज आमे पढ़िबा। आ मु तार रखिछि पार्ट 287 287 क्लास नंबर। बंधुगण देखंतु, जदि कुंडली रे एई पर्टिकुलर घर रे जदि ल किंबा 1 बोली लेखा जाइछि ताहले आपण माने जानंतु आपणकर मीन लग्न। ताले मीन लग्नर व्यक्ति विशेषंक कथा जदि आमे कहिबा जे साधारणतः मीन लग्नर व्यक्ति विशेष से माने धार्मिक स्वभावर, से माने कोनोसी झमेला झाटी रे पसिबा पई से माने चाहंती नाही। कोनोसी प्रकार झगड़ा कि माली मकद्दमा सेतरे से पसिबा पई चाहंती नाही। आ जदि से माने कोनोसी कारणरु पसि गले ताहले से शेष पर्यंत लड़ंती, छाड़ंती नाही। जिटिके जिदिया स्वभावर होइथांती, से माने काहा संगरे लागंती नाही। आ तांको संगरे जे लागे से ताकू छाड़ंती नाही, किंतु कौनसी हिंसात्मक भावरे नुह। सरल समाधान रे बा आईन कानून आश्रय नहीं करी से कामटी हासिल करती। आ मीन लग्नर स्वभाव, मीन लग्न जो व्यक्ति विशेषकर से माने मुख्यतः टिके धार्मिक स्वभावर होइथांती। देवता ब्राह्मण गुरु गुरुजन से माने भक्ति करती। आउ जदि से माने कौनसी कार्य करिया पई चाहुछंती, जदि से कार्यटी न हो पारुछि ताहले से माने मन दुख भी करती, निज भाग्य को निंदा करती, अन्य काहारी दोष से माने दियंती नाही। ठीक अछि बंधुगण, ताहले आज आमे जिबा मीन लग्न विषय पढ़िबा। जो माने ज्योतिर्विद काम करुछंती से माने जदि तांको पाखकु एई भली मीन लग्नर कुंडलीटी आसीछि ताहले आमे मीन लग्नर कुंडलीटी को किभली भाबरे विचार करिबा ताको आमे देखिबा। ठीक अछि बंधुगण, देखंतु आमे प्रथमे देखिबा जे मीन लग्नर कुंडली रे शिक्षा व्यवस्था कौन अछि, किभली जोग सब थिले व्यक्ति भल पाठ पढ़ी करी भल मनीषटीए हेइथांती। ठीक अछि, देखिबा प्रथमे आमे आलोचना करिबा शिक्षा विषय रे। देखंतु बंधुगण, एई जो लग्नटी यार मुख्य कथा होछि जो नवग्रह अछंती ताधुर राहु केतु को बाद देई करी आउ जो 7टी ग्रह रहिले सेमानक भितरे केउ माने कारक केउ माने अकारक ताकू टिके आग देखिदबा। कारक ग्रह होउछंती मु आपण मानकु सबु बेले कहिछि जे लग्न, पंचम आ नवम ए 3टी घरर मालिक कारक ग्रह हेइथांती। ताहले 1 नंबर घरर मालिक होउछंती बृहस्पति, 2 नंबर घरर होउछंती चंद्र, आ 3 नंबर घरर होउछंती मंगल। ताहले बृहस्पति, चंद्र आ मंगल एमाने होउछंती जातकरे कारक ग्रह। आउ बुध, शुक्र, शनि, रवि एमाने होउछंती अकारक ग्रह। किंतु बंधुगण,
ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଲଗ୍ନରେ କେତେକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମତରେ ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ରହ। କାହିଁକି ନା ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦିଓ ସିଏ ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ରର ମାଲିକ ହେଇଛନ୍ତି, 7 ନମ୍ବର ଘରର ଆଉ 10 ନମ୍ବର ଘରର ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ରର ସେ ମାଲିକ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ଦୋଷଟିଏ ସେତେ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସେ ହିସାବରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସେ ମିତ୍ର ହେଇଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଅକାରକ ଗ୍ରହ ନ କହି ଆମେ ସମଗ୍ରହ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାହେଲେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବା। ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷା ଘର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଏ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି କିଏ ନା ଲଗ୍ନର ମାଲିକ। ତେଣୁ ଲଗ୍ନର ମାଲିକ ହେଇଥିବା ହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୁଭଗ୍ରହ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାକାରକ, ଧର୍ମକାରକ, ରୋଜଗାର କାରକ, ସବୁର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଯଦି 1, 5, 9 ଆଉ 10 ତା ଅର୍ଥ ଲଗ୍ନ ପଞ୍ଚମ, ନବମ ଆଉ 10ମ ଏଇ ଘର ଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି ଥାଆନ୍ତି 1, 5, 9 ଆଉ 10 ଏଇ ଘରମାନଙ୍କରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଜାତକଟି ବହୁତ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକରି ଚାକିରି ବାକିରି କରିବା ଲୋକ ଜଣେ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଏଇ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି, 1 ନମ୍ବର ଘର ଅର୍ଥ ଲଗ୍ନ, 5 ନମ୍ବର ଘର ଶିକ୍ଷାର ଘର, 9 ନମ୍ବର ଘରଟି ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ଘର, 10 ନମ୍ବର ଘରଟି ହେଉଛି ବୃତ୍ତିର ଘର। ଆଉ ବୃତ୍ତିର ଘରଟି ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକି ଘର ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି ଏ ହେଲା ମିତ୍ର ରାଶିର ଘର। ଆଉ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିବ, ନହେଲେ ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ଆଉ ସପ୍ତମାଧିପତି ଯିଏକି ବୁଧ, ସିଏ ଯଦି ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉ ବା ସପ୍ତମରେ ହେଉ ଏଇଠି ରହିଥାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏଇଠି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଚତୁର୍ଥରେ କି ସପ୍ତମରେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ବୁଧ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରାଶିରେ ରହିଲେ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଭଦ୍ର ପଞ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ ରାଜଯୋଗଟିଏ ଗଠନ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେମିତି ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଲଗ୍ନ କିମ୍ବା ଦଶମରେ ଯଦି ରହିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ ହଂସ ପଞ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ ରାଜଯୋଗଟିଏ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯଦି ଅଛି ଜାତକରେ, ତାହେଲେ ଜାତକର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇକରି ସେ ରବି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, 2 ନମ୍ବର କଥାକୁ ପଳେଇବା। ବୁଧ ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣରେ ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଲଗ୍ନ ମାଲିକ ପଞ୍ଚମ ମାଲିକ ବା ଲଗ୍ନ ମାଲିକ ସପ୍ତମ ମାଲିକ ବା ଲଗ୍ନ ଦଶମ ମାଲିକ ସପ୍ତମ ମାଲିକ ଏମିତି ଯଦି ଯୁକ୍ତିଟି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ସେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଉଛି ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି, କାହିଁକିନା ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଯୋଗ ହେଲେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦୀ ରାଜଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ମିଶିକିରି ରହିଲେ ତାକୁ ଜାତକରେ ଗଜକେଶରୀ ରାଜଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗଟିଏ ଗଜକେଶରୀ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ରହିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି? ବୃହସ୍ପତି ମଙ୍ଗଳ ରହିଲେ ତାକୁ ଜାତକରେ ପାରିଜାତ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଭଳି ହେଇଥିବ କାହିଁକି? ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଲଗ୍ନର ମାଲିକ, ଦଶମର ମାଲିକ, ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟର ମାଲିକ, ନବମର ମାଲିକ, ଭାଗ୍ୟ ଘରର ମାଲିକ ହେଇଥିବା ହେତୁ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦିଏ। ବା ବୁଧଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ଆଉ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ମିଶିକିରି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବହୁତ ଟେକ୍ନିକାଲି ପାଠଟିଏ ପଢ଼ନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରଟି ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆହୁରି କେତୋଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ବୁଧ ଚତୁର୍ଥରେ ଥିବେ ନିଜ ଘରେ, ଚତୁର୍ଥରେ ଯଦି ଥାଆନ୍ତି
ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ହଂସ ପଞ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ ରାଜଯୋଗ ହୋଇଗଲା। ତାହେଲେ ସେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନାଁ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥରେ ବୁଧ ରହିକରି ସିଧା ଦଶମ ଘରଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବୃତ୍ତିର ଘରଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବା ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା ନହେଲେ ଏଇଟା ବୁଧ ଚତୁର୍ଥରେ ଥିବେ, ଆଉ ବୁଧ ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଥିବେ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ନବମରେ ରହିଥିବେ, ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନଟିଏ ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରିବେ। ବା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ, ଲଗ୍ନରେ ଶୁକ୍ର ଥିବେ। ଯଦି ଲଗ୍ନରେ ଶୁକ୍ର ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଯଦି ଲଗ୍ନରେ ଖାଲି ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଲଗ୍ନରେ ଶୁକ୍ର ରହିଲେ ଏକରେ ମାଲବ୍ୟ ପଞ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ ରାଜଯୋଗଟିଏ ଗଠନ କଲେ। ଆଉ ଶୁକ୍ର ଲଗ୍ନରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଠି ସେ ଉଚ୍ଚ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବହୁତ ତାମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଇଡ଼ିଆ ସହିତ ତାଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିବ। ସେ ନାଚ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ସଫଳ ହେବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରମଙ୍ଗଳ ଯୋଗଟି ପଞ୍ଚମ ଘର ହେଉ ବା ନବମ ଘର ହେଉ, ଏଇ ଘରଟି ହେଉ ବା ଏଇ ଘରଟି ହେଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ତା ମାନେଟା କ'ଣ। ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ରମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ବି ଅଛନ୍ତି। ତା ଦେହରୁ କ'ଣ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଥିପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଘରର ମାଲିକ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି, ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ଘରର ମାଲିକ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି ତାମାନେ ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ବଡ଼ କଥାଟିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନିଜ ଘରଟି, ଆଉ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସେଇଟା ହେଉଛି ନିଚ ସ୍ଥାନ। କିନ୍ତୁ ଗୃହ ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବା ହେତୁ ସେଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆଉ ନିଚଭଙ୍ଗ ଯୋଗଟିଏ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କାହିଁକି, ନିଚ ଗ୍ରହ ଯଦି ସେଇ ଗୃହ ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଚଭଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସେଠି ନିଚଭଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ସେଠି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଗଲା ପଜିଟିଭ୍ କଥା ଗୁଡ଼ିକ। ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯଦି ଲଗ୍ନ ମାଲିକ ବୃହସ୍ପତି ବା ପଞ୍ଚମ ମାଲିକ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ନବମ ମାଲିକ ମଙ୍ଗଳ ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ରାହୁ ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୁଅନ୍ତି, ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ପାଠ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ମୋଟେ ଆସେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଲଗ୍ନର ମାଲିକ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରାହୁ ମିଶିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁରୁଚାଣ୍ଡାଳ ଯୋଗଟିଏ କଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରାହୁ ମିଶିକରି ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗଟିଏ କଲେ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରାହୁ ମିଶିକରି ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗଟିଏ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦୂଷିତ କରିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବା ସେ ପାଠ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଗ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ଡିଗ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଇଆଡ଼େ ଦୋକାନଟିଏ କରିଥିବେ, ଏଇଭଳିଆ ପାଠ, ତାମାନେ ପାଠ ଅଲଗା ବାଟରେ ଆଉ ନିଜର ଧନ୍ଦା ଅଲଗା ବାଟରେ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଯଦି ପାଠ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସେମାନେ ବୃତ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଠର ଭ୍ୟାଲୁଟି ଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେ ଖାଲି ଆମେ ନାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଙ୍କର ପାଠ ହେଲା ନାହିଁ, ଇଏ କିଛି ଆଉ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ନାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାହାରିକି ଛୋଟ ଭାବିବେନି ଜୀବନରେ। ଲାଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚରେ ବସୁଥିବା ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ଆରବପତି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଗ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ସେ ଅଲଗା ଫିଲ୍ଡରେ ବହୁତ ନାଁ କମେଇ ପାରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ ଯଦି ମନେକର ରାଜନୀତି କଲେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କଲେ, ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଗଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟରି କଲେ, ତାହେଲେ ସିଏ ପା 1000 ପାଠୁଆଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବେ। ତେଣୁ ସେ ଛୋଟ ହେଲେ କେମିତି? ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ
आपण मैंने मन रखि था जदि यही जोग किसी होता है राहुंकर प्रतिकार सहित से जो ग्रहटी दूषित होकर भी प्रतिकारटी आवश्यक। हो बंधुगण तापर आम द्वितीय विभाग को जीवा मनीषपाई आजिकाली जुगरे जहाँ निहाती आवश्यक घरटीए दरकार गाड़ी मोटर दरकार जगह बाड़ी दरकार आजिकाली लोक मानकर ये हूँ प्रथम कथाटीए से जहाँ भी करंतु चाकरी करंतु बेपार करंतु जहाँ करंतु सी किंतु चाहती मु केमती गाड़ीटे किनिबी केमती घरटीए करिबी केमती जगहटीए किनिबी एई भली भावरे भाबंती ताल देखिबा तांको भाग्य कौन सब अच्छी लग्न बा सप्तम रे जदि शुक्र थांती लग्न रे हो बा सप्तम रे हो किंतु बंधुगण लग्न रे तो शुक्र रहिले निश्चित भाव में भल किंतु सप्तम रे शुक्र रहिले से नीच रे रहिले तांकर जेमती नीच भंग होउथिबो ताहाले जाई करी सेई भलिया जागा बाड़ी गृह वाहन सब किछि से हासिल करि पारिबे। बा आ गुटे कंडीशन 4 नंबर और 5 नंबर भितर गृह परिवर्तन होइथिबो माने बुध एठिकी आसीथिबे चंद्र एठिकी जाइथिबे। बंधुगण ताले ई कथाटा काहींकी कहला 5 नंबर घर 4 नंबर घर भितर परिवर्तन हेले कौन हम कहीं 4 नंबर 5 नंबर को कहुच्छी ता कारण होची बंधुगण देखंतु आम जो कथाटी आलोचना करुचे गृह वाहन भूमि जिते प्रकार सुख सुविधा ता घरुटा होची 4 नंबर घर तार मालिक होचंती बुध सेतिपाई बुधंक कथा कहुच्छी चंद्रंक कथा एइथिपाई कहुच्छी जे चंद्र होचंती शिक्षार मालिक चंद्र पाठ पढ़ेबे बुध सुख सुविधा देवे सेतिपाई ए घर से घर परिवर्तन जदि होइछि ताहले से व्यक्ति विशेष बहुत किसी जीवन में हासिल करि पारिबे। अच्छा तापर देखंतु बुध और बृहस्पति जदि केंद्र रे थिबे लक्ष्य भेदी राजयोगटीए करुथिबे बुध आउ बृहस्पति केंद्र रे 1 4 7 10 रे जदि रहुथिबे ताहले निश्चित भाव में मध्य से व्यक्ति अचलाचल संपत्तिर मालिक हेई पारंती। आउ गोटे कंडीशन 4 7 रे बुध थिबे एठी हो बा एठी हो बुध थिबे एकादश रे मंगल थिबे बंधुगण एकादश रे मंगल रहिले कौन हबो ना एकादश रे मंगल रहिले सेठी से उच्च रे रहिले एई घरटी रे मकर राशि रे उच्च रे रहिले। अच्छा मंगल को काई टार्गेट करा होउची मंगल को कथा काई कहला ता कारण होउची बंधुगण मंगल होउछंती सब प्रकार जागा बाड़ी घर द्वारा तार मालिक सी भूमिपुत्र मंगल तेणु से भूमिर मालिक होउछंती मंगल तेणु मंगल जदि उच्चरे अछंती ता माने कौन ना मंगल उच्चरे रहिले किंतु बुध 4 7 रे थिबे एटा भी होउथिबो ताहाले जाई करी जागाटे जागा घर द्वार गाड़ी मोटर सब किछि से करि पारिबे। आ गोटे कथा मंगल जदि 1 9 10 1 9 10 एघरटी ये तीनोटी घर भितर जोठी भी थांतु ताहले सी मध्य आपण को अचलाचल संपत्ति देदेवे आपण बहुत संपत्तिर अधिकारी हो पारे। आ जदि बुध मंगल 11 घरे थिबे सी भी आउरी गोटे कथा ता माने एईटा अलगा फिर एईटा अलगा एटा संगे एटा नुह से बा बोली लिखि देछि बुध मंगल 11 जदि एकादश घरे रहिछंती जुक्ति करिगिरी ताहा मध्य अत्यंत शुभप्रद होता है। बंधुगण आउ जदि तार उल्टाटा पढ़िबा चतुर्थ घरटी जदि ए बुध बुध जदि पापकर्तरी जगरे पीड़ित होइथिबे राहु केतु युक्त होइथिबे पाप ग्रह तांको देखुथिबे बुध जदि 6 8 12 घर रही पीड़ित होउथिबे ताहाले बंधुगण संपत्ति आपणकर हो पारिबो नाही जदि हब आपणकर आशानुरूप हब नाही जहाँ आशा करुथिबे आपण 100 टंका आशा करूछंती आपण 20 टंका मिलुछि सेई भली संपत्ति मिले। अच्छा गला बंधुगण ताहाले जदि सेमती होता है ताहाले आपण बुद्धंकर प्रतिकारटी जदि करिवे ताहाले निश्चित भाव में आपण जमी जमा कि जेकोसी ग्रह जदि बाधक हो बाधा सृष्टि करुच्ची तार भी प्रतिकारटी जदि करिवे ताहाले निश्चित भाव में भल हो पार। अच्छा बंधुगण तापर आम आयु को पलि जिबा आयुटी होची अष्टम घर एटा हला 8 नंबर घर आर मालिक होचंदी शुक्र
ଅଷ୍ଟମ ଘରର ମାଲିକ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯଦି ଶୁକ୍ର ଶନି ଏଇ ଘରଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଘରେ ବି ହେଉ ଶୁକ୍ର ଥିବେ ଶନି ଥିବେ, ବନ୍ଧୁଗଣ ଶୁକ୍ର ତ ଅଷ୍ଟମ ଘରର ମାଲିକ ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ସେ ଆୟୁ ଘରର ମାଲିକ। ଶନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆୟୁ କାରକ ଗ୍ରହ। ଅଲଗା ଗ୍ରହଙ୍କର ସେ ପାୱାର ନାହିଁ ଆୟୁ ବିଷୟରେ, କେବଳ ଶନିଙ୍କୁ ସେ ପାୱାରଟି ଦିଆହେଇଛି। ଆୟୁ ପରମାୟୁର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଶ୍ଚର। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଶୁକ୍ର ଆଉ ଶନି ମାନେ ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ଆଉ ଆୟୁର ଅଧିପତି, ସିଏ ଯଦି ଯାଇକରି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବି ହେଉ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟାଡ୍ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ହେଇଥିବ 6, 8, 12ରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ପାରମ୍ପରିକ ସୂତ୍ର, ଶନି ଯଦି ଅଷ୍ଟମରେ ଥାନ୍ତି, ଶନି ହେଉ ରାହୁ ହେଉ କେତୁ ହେଉ ଅଷ୍ଟମରେ ଯଦି ରହିଥାନ୍ତି ବା ଯଦି ରହିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବା 6 ନମ୍ବର ଘରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଥାନ୍ତି, ଏଇଠି ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତି। ତୃତୀୟ ସୂତ୍ରକୁ ଯିବା, ଯଦି ଏକାଦଶରେ ଶନି ଅଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଏକାଦଶରେ ଶନି ରହିଲେ ସେ ନିଜ ଘରୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଘରେ ମକର ରାଶିରେ ଏକାଦଶରେ ଶନି ଥିବେ, ବା ତୃତୀୟରେ ଶୁକ୍ର ଥିବେ, ଶୁକ୍ରଙ୍କର ନିଜ ଘର ଏଇଟା, ତେଣୁ ସେଇ ଘରେ ଶୁକ୍ର ଥିବେ। ଯଦି ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଏ ଜାତକଟି ଦୀର୍ଘାୟୁ ଜାତକ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଯେତିକି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯୋଗଟିଏ ଶୁଭ ଯୋଗ ହେଉ ବା ଅଶୁଭ ଯୋଗ ହେଉ, ଯାହା ହେଉଛି ତାର ଫଳଟି ଆପଣ ପାଇବେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗ୍ରହର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଦଶା ଆସିବ, ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣ ତାର ଫଳଟି ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କଲେ ସେତିକି ବେଳକୁ ହିଁ ପ୍ରତିକାର କରିବେ, ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତିକାର କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମନେକର ଶନି ଖରାପ ଅଛନ୍ତି, ଶନି ଖରାପ ଫଳ ଦେବେ, ଆଉ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ମହାଦଶା ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ କାହିଁକି ପ୍ରତିକାରଟି କରିବେ? ସେତିକି ବେଳକୁ ପ୍ରତିକାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଦଶା ଆସିବ ଶନିଙ୍କର ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଆସିବ, ଆପଣ ସେତିକି ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକାରଟିଏ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ମହାଦଶା ଚାଲୁଥିବା ଗ୍ରହ ବେଶୀ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ହଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିସାରିଲେଣି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ହଉ ରହୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।